केंद्र सरकार के वलों अकाली आगू विक्रम मजीठिया की झड श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। केंद्र ने अकाली भाजपा गठजोड़ वेले विक्रम मजीठिया नूं इह सुरक्षा मुहैया करवाई सी, पर हुण इह सुरक्षा वापस ली गई है। केंद्र के वलों मजीठिया कोल हुण सिर्फ पंजाब पुलिस की ही सुरक्षा रहेगी। इस दे मायने की निकलते हैं, आने वाले दिनों के सियासत जी इस नूं लैके किंज गरमाएगी, क्योंकि जदों तो ये दोवें भाईवाल पार्टियां वक्खो-वक्ख होईयां ने, वक्खो-वक्ख राह चुने ने, खेती कानून नूं लैके इन्हां दे सुर जिहड़े ने वक्खो-वक्ख होए ने, तां उस तो बाद एक दूसरे दे उत्ते बयानबाजी भी होण लगी है और एक दूसरे नूं फंडण दा सिलसिला जिहड़ा वो भी जारी है। हालांकि इस ते सियासत की कुछ रंग विखाउंदी है वो भी देखना होएगा। साडे सहयोगी भी साडे नाल जुड़े ने, रजेश चौहान, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। रजेश, किस तरह वेखते हो इस सब नूं? केंद्र दे वल्लों ये फैसला लिया गया कि हुण विक्रम मजीठिया नूं जो झड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है वो वापस ले ली जाएगी और पंजाब पुलिस की ही सुरक्षा सिर्फ रह जाएगी। किस तरीके दे नाल वेखदे हो, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का जो गठजोड़ सी तां उदों घिओ खिचड़ी वाली गल कही जाती सी, 9 मास का रिश्ता सी, ते हुण किते ना किते सियासत तो प्रेरित ही मन्निया जाए जदों तो वक् होए ने, उस तो बाद ये जो हुण फैसला केंद्र का। ਵੇਖੀ ਜਤਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 9 ਤੇ ਮਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀੜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੀੜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਜਿਹੜੇ CISF ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ 2 ਐਸਕੋਰਟ ਗਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਨੇ, ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ ਥ੍ਰੈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ शुरू होएगा। लेकिन हुण पंजाब की जिहड़ी पुलिस है वो एक समीक्षा करेगी जिहदे विच फैसला लिता जाएगा कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया नूं किवें दी सुरक्षा जिहड़ी है वो पंजाब पुलिस वल्लों दित्ती जाए। जी रजेश, दूसरे पासे अगर वेख्या जाए तो आने वाले दिनों के विच की ये तलकबाजी जिहड़ी आ होर वध सकती है इन्हां दोवां पार्टी आगूआं दे विचाले, क्योंकि एक पासे जदों हरजीत गरेवाल दे वल्लों बयान दिता जाता श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं लैके, तो उस तो बाद जिहड़े यूथ अकाली दल विंग है तो उन्होंने दे वल्लों प्रदर्शन किया जाता है, भाजपा का दफ्तर जिहड़ा घेरन की कोशिश की जाती है और गरेवाल दे वल्लों ये भी कहा गया कि उन्होंने किते ना किते धमकियां भी जिहड़ियां वो दित्तियां जा रही ने। इस तो इलावा बयानबाजी भी जिहड़ी की जा रही है, एक दूसरे के आगुआं दे उत्ते कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों के विच लगदा कि तलखी होर वधेगी। फिर ਵੇਖੀ ਜਤਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਤਲਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਬ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਟਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। रजेश, जेकर आप देखिए तो एक दूसरे ते दबाव बनाने की भी कितने ना कितने कोशिश हो रही है। अकाली दल ये सोच रहा हो कि भाजपा उन्होंने तो बिना इलैक्शन ना लड़े और आने वाले दिनों के इकट्ठे होकर जो इलैक्शन लड़िया जाए, या फिर भाजपा ये सोच रही हो कि अकाली दल के उत्ते इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वो भी, क्योंकि दोवां पार्टियों की जेकर गल करिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर भाईवाली सी तो फिर उस दौरान वोटां भी हासिल होंदियां रहियां और सीटां जितते भी रहे हैं,
ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁਵਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੇਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਜੇਸ਼, ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।